ముష్కరులపై యుద్ధం ప్రకటించారు. నల్లమల అరణ్యంలో రణ నినాదం వినిపించి రాయలసీమ జిల్లాలలోనే తొలి విప్లవ స్వాతంత్ర సమర యోధుడిగా చరిత్రకెక్కాడు ఉయ్యాల. పరిశ్రమల శాఖ మంత్రులు శ్రీ టీజీ భరత్ గారు విచ్చేస్తూ ఉన్నారు. వారికి ఆత్మీయ స్వాగతం, సాదర సుస్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. బాబు పెరేడ్ పరిశీలన కోసం ముఖ్య అతిథి మంత్రివర్యులు శ్రీ టీజీ భరత్ గారు, మంత్రివర్యులు స్వాతంత్ర సమర యోధులకు తిమ్మయ్య శెట్టి గారు అలనాటి భారతీయ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో కర్నూలు పెరేడ్ మైదానంలో పెరేడ్ పరిశీలనకై బయలుదేరి వెళ్తున్నారు. ప్రేక్షకులు గట్టిగా చప్పట్లు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రథంలో కదిలి వస్తున్నారు. శ్రీ ఏ దినకర్ బాబు గారు గౌరవ ముఖ్య అతిథి గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ఉన్నారు, వర్తిస్తూ ఉన్నారు. గౌరవ మంత్రివర్యులు ఆ వందనాన్ని స్వీకరిస్తూ చిరునవ్వులు చిందిస్తూ ఈనాటి స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ముందుకు సాగుతూ ఉన్నారు. పోలీసు దళాల అందమైన ఈ దృశ్యం మనందరికీ ఆసక్తిదాయకం. అలాగే 5th ప్లాటూన్ కమాండర్ శ్రీ ఏ దినకర్ బాబు స్టేషన్ ఆఫీసర్ అనంతరం గౌరవ వందనాన్ని అదిగో సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతూ ఉన్నారు. ఈ మొత్తం బృందంలో శ్రీ ఎం శ్రీరాములు బ్యాండ్ గ్రూప్ ని నిర్వహిస్తూ అత్యంత ఆసక్తికరంగా, అత్యంత సుందరంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్న కర్నూలు జిల్లాని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తారనే స్పష్టమైన హామీనిస్తూ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ టీజీ భరత్ గారు అదిగో గౌరవ అతిథి మంత్రి వర్యులు శ్రీ టీజీ భరత్ గారు ముకుళిత హస్తాలతో చిరునవ్వులు చిందిస్తూ జాతీయ పతాకాన్ని రెపరెపలాడిస్తూ తన చేతులతో వారికి అభివాదం తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఇటుపక్క కూర్చొని ఉన్నటువంటి స్వాతంత్ర సమర యోధుల కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఆ కుటుంబాలు, ఆ వారసులకు వారు అభివాదం తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. కర్నూలు నగరం అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంటుందని, రాయలసీమ సింహద్వారమైన కందెన ఓలును తన చేతుల మీదుగా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో ముందుకు నడిపి అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ ఇండిపెండెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు. My heartiest greetings to all the people of state and district on the occasion of 78th Independence Day.
It is glorious and auspicious occasion for all of us under the leadership of the father of the nation, Mahatma Gandhi ji. Along with many other freedom fighters, worked hard and sacrificed a lot to make India free. Many great leaders like Uyalavada Narasimha Reddy, Muthukuru Gaudappa, Gadicharla Hari Sarvottam Rao, etc. in the district also raised their voices against the British rule and inspired the people towards freedom movement. On this day, August 15th, we all remember and honor the brave people who fought and sacrificed their lives for our country's freedom. On this occasion, I convey my respectful greetings to the family members of the freedom fighters who are epitome of patriotic spirit. The Indian government won its landslide victory with the verdict given by the people of Andhra Pradesh. The state government is taking steps forward under the leadership of Nara Chandrababu Naidu Garu towards providing good governance and fulfilling the aspirations and sentiments of the people. Accordingly, the Chief Minister Nara Chandrababu Naidu Garu had signed 5 important files, assuming the Chief Minister's office, Mega DSC with 16,347 teacher posts, enhancing the social security pensions from 3,000 to 4,000, reviving of Anna canteens, abolition of Land Titling Act, skill census. The government is preparing a vision plan for comprehensive development of the state and to achieve more than 15% growth rate annually. Accordingly, the district level planning is also being prepared and fixed the targets for 100 days, 1 year and 5 years. We have NTR Bharosa pension scheme. As promised in the elections, the government enhanced the pension amount from 3,000 to 4,000 rupees for old age people, widows, weavers, etc. and also enhanced for the disabled persons from 3,000 to 6,000 and rupees 15,000 for fully disabled persons. 5,000 to 10,000 for chronic diseases, kidney, liver and dialysis patients. The enhanced pension under these categories disbursed from July onwards with the 3 months arrears. In the early morning of the first day of July and August, the staff of Secretariat went to door and disbursed the pension amount. The state government has sanctioned then 103.54 crore for the disbursement of pensions to 2,43,337 pensioners in the district in the month of August. Kurnool district is top pension disbursement on first day with 98.03% in the state in the month of August 24. So I congratulate the district administration in this regard. Coming to industrial development, this is my area. So the government has a vision for the state to make rapid industrial progress in the next 5 years. Many industries showing keen interest to invest in the state. A friendly industrial approach will be introduced in the next 100 days, that's from June 13th. Aim of attracting large-scale investments required for setting up industries in the state and thereby providing employment and employment opportunities to the unemployed youth. The government is going to introduce the best new industrial policy, MSME policy, food processing policy and industrial cluster policy in the country in the next 100 days. Already there are Oracle, Krishnapatnam, AP Bulk Drug Park and Kopatti clusters in the state. In addition to these, the government is focusing to develop 4 more industrial clusters in Kuppam, Lepakshi, Satyasai district, Mulapet and in Srikakulam district and Chittur node development with 1350 crores in the coming year. BPCL is planning to invest 75,000 crores in the state. Also VinFast, it has come forward to set up battery industry in Krishnapatnam. The government is taking steps to establish industries in Oracle zone and the union government is providing 1,800 crores
for the development of infrastructure in the Oracle industrial zone. The government have special attention in the development of Guttipadu cluster, other MSMEs and establishment of food processing units in district. Oracle Airport was earlier established during the tenure of Chief Minister Chandrababu Naidu Garu. At present, the government is taking steps for runway extension, night landing, etc. to the start flight service from Vijayawada to Kurnool very soon. As you know, free sand policy has been introduced. The government is implementing the free sand policy to provide large-scale employment to all the workers who depend on the construction sector. The government does not expect any revenue from the sand. The government aims to supply free sand to the consumers without any irregularities and taking the steps to curb illegal transportation and illegal sand mining. At present, the sand is being supplied to consumers from Gadi Kambali stock point in the district. The district administration is taking steps to start 5 more desiltation points and 3 open sand beaches soon in the district. Coming to housing, the government is taking housing program as top most priority. Houses will be taken up under PMAY to urban with enhanced unit cost of rupees 4.3 lakhs in urban areas and 2.10 lakhs in the rural areas and PMAY Gramin. As part of the 100-day action plan, targets are being fixed to complete 4,715 houses under PMAY Urban and PMAY Gramin and 31,343 houses within a year. Coming to education, we are taking appropriate measures to correct the chaotic education system and ensure that there is no shortage of teachers in the school. As part of this, a notification has been released for Mega DSC with 16,347 teacher posts in the state. Out of the maximum recruitment of 2,645 teacher posts are in Kurnool district. It is a big boon for the unemployed youth who have been waiting for recruitment drive for the last 5 years. The government is also taking appropriate steps for recruitment of educational volunteers and to provide quality education and skills to the students. And focusing on creating infrastructure schools and to reduce dropouts. The district administration is taking steps to achieve 100% pass in the 10th class distributed student kits to 2,65,264 students under Sarvepalli Radhakrishnan Vidyarthi Mitra scheme. Coming to agriculture, as most of the people in the state are depending on agriculture for their livelihood, the government has focused on development of the agriculture sector by giving priority to natural farming. It is being taken up in 75,334 acres this year. 189 kitchen gardens, 100 school nutri gardens are also being taken up by this year. Taking steps to implement good agriculture practices and drought-proofing model programs. As per target of 22,220 tenant farmers, the action is being initiated for distribution of CCRCs and sanction of loans to tenant farmers. Targets are being fixed for sanction of crop loans of rupees 2,874 crore in Kharif this year, and so far sanctioned crop loans rupees 2,236 crores to 1.57 lakh farmers. Also taking steps to sanction agri-term loans of 1696 crore distributed 13,833 quintals of groundnut seeds worth 5.36 crore with subsidy. In horticulture, the government has focused on area expansion and production of horticulture crops in the district by effectively implementing post-harvesting management, processing and marketing policies. In this financial year, the government is allocated rupees 7.74 crore for the development of horticulture crops in 3,282 hectares through MDH, RKVY and other schemes. The government has released pending payments of 98 lakh pertaining to construction of farm ponds, collection centers, matching and cold rooms undertaken last year.
The government fixed a target to implement drip irrigation of 15,000 hectares in the district through micro irrigation. In animal husbandry, as a part of animal husbandry, the government aims to achieve the target of vaccination distribution of 5,000 Pashu Kishan credit cards and 40,000 kg of distribution of fodder seeds in a year, and sanctioned 1,200 Gokulams with 90% subsidy to provide shelter to animals in the district. Under the Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme, 47 lakh person days provided to join card holders in the first phase of the financial year. Providing 1 crore pension days are being fixed as a target in the second phase. CC roads, BT roads, construction of 1,200 Gokulams, 470 farm ponds, along with horticulture, plantation in 5,000 acres, and water conservation works are being taken up in this year. Welfare, the urgent repairs of toilets and construction of additional rooms in the welfare hostels and proposal action plan is being prepared and submitted to the government for 6.38 crores for SC hostels, rupees 9.45 crores for BC hostels, 50 lakhs for ST hostels. An action plan is being prepared for implementation of PMAJY, Pradhan Mantri Anushrit Jati Abhyud Yojana, and PMAGY, Pradhan Mantri Adarsha Grama Yojana. Schemes to assist. Through BC Corporation, the government is implementing self-employment schemes to BCs through NBCFDC, National Backward Class Financial Development Corporation, Adarna, etc. as part of Minority Welfare. Adoni ITI College and Urban Residential School at Adoni will be inaugurated, and Urdu Residential School at Remata will be laid foundation stone soon. The government is taking appropriate measures for the welfare of tribals and artisans also. Nutrition food is being provided to 1 lakh above children and 42,000 pregnant women and lactating mothers through 1886 Angarwadi centers in the district. Along with strengthening Angarwadis, the district administration has also focused on prevention of child marriages. In women empowerment, with the initiative of Chief Minister Nara Chandrababu Naidu Garu, the SHGs developed extensively as a primary tool of poverty elimination and empowerment. In the district under PMEGP, Pradhan Mantri Employment Guarantees Program, PMFME, Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises, Mudra Schemes District Administration is planning to sanction loans to establish women-led enterprises with a cost of 80.5 crore and 5,750 members in a year. An amount of 15.52 crores is being allotted for 2,409 poorest of the poor SC/ST women for empowerment under Unnati scheme. Bank linkage loans of rupees 931.58 crore to 21,377 SHGs through DRDA and 66.40 crore to 1660 SHGs through MEPMA in the financial year is being fixed at a target. Coming to medical, the Chief Minister's desire is to make better medical care available to common man. The government's ambition is to make public hospitals compete with the private hospitals in the coming days. We are taking special measures to ensure reduction of maternal and child mortality, complete monitoring of pregnant women without anemia and maternal deaths. Coming to Anna Canteens, which is starting from today, as a part of the first phase of starting 100 Anna Canteens is in the state, 11 canteens in district, that is 5 in Kurnool, 3 in Adoni, 2 in Emignur and 1 in Gudur are going to be started. The poor people would be subsidized food through Anna Canteens for 5 per plate. In civil supplies, the government appoints a special officer for price control in the state. The government is continuously monitoring the essential prices. Even though the price of pulses has increased across the country, we have provided pulses and rice to the people at reasonable prices through Raitu Bazaars in our states. The government is taking steps to rectify
the deficiencies in the civil supplies department. Special attention has been paid to prevent smuggling of ration cards. In the development of roads, 39 works with 9.8 crores have been proposed under intensive patchwork. Urgent repairs, 59 kilometers of CC roads and 165 kilometers of BT road works will be taken up in the rural areas through Panchayat Raj Department, NREGS, National Rural Employment Guarantee Program, and Pradhan Mantri Gram Sadhi Yojana. APRP, AP Rural Road Connectivity Program, NIDA NABARD Infrastructure Development Assistance Schemes, Kurnool Guntur Road widening, Adoni Bypass Road and Mantralayam Bypass Road works will be proposed under the national highways. In the energy sector, we are providing free electricity to 1,14,253 agriculture farmers in the district at a subsidy cost of 1,028 crore per year and supplying good quality electricity to the agriculture sector for 9 hours during the day with 295 feeders. The government is focused on setting up solar plants, wind, solar, hybrid pump storage and hydro projects. The district administration is planning to set up solar plants at all government offices. Under the Jagjeevan Jyoti scheme, the free electricity is being provided up to 200 units per month to consumers of SC/ST households, up to 100 units per month to hair cutting salons, up to 100 units per month to weavers, up to 150 units per month to laundries and jewelers, and up to 150 units per month to most backward classes communities. In the rural water supply, we are taking steps to ensure that Jal Jeevan Mission works run smoothly without any irregularities under the rural water supply scheme, and also special focus on proper management of CPWS and storage of water in SS tanks to resolving of drinking water problems in the villages. In the irrigation, we are focusing to fill the reservoirs and tanks during the flood season. The emergency O&M works will be taken up under the lift irrigation schemes of Guru Raghavendra project and TBP LLC, which are intended to supplement water to the gap of ICUT of 66,815 hectares, and proposals for 7.05 crores submitted to the government. Each hectare will be localized with irrigation projects, including tail end. In Kurnool Municipal Corporation, we are committed to make Kurnool as a smart city. The drinking water sanctioned under Amrut 2 scheme with 130 crores and water treatment works with 131 crores will be taken up soon, and some are in progress. Also, the district administration is taking steps to complete the previously sanctioned works under the Amrut scheme. The water pipeline works taken up with a cost of 22 crores from Mangalpuda to IIT DM will be started soon. In the forest department, we are trying to increase forest area. Plantation programs will be taken up in the district. Steps are being taken to establish Naga Ravanam and Naga Ravatikas through rural central schemes in Kurnool, Adoni and Emignur municipalities. Also planning to construct 9,249 rock-filled dams, conduit trenches, check dams and mini proclamation tanks in hilly areas this year. In the tourism, as a part of tourism development, new tourism spots at Jain Temple, at Pedatumbalam, Adoni, Ramjala, Cheruvu, Adoni, Banavasi, Ashok Rock Edicts at G. Yerragudi, Tuggali, Sri Damodaram Sanjeevaya Sagar project will be developed very soon. So we have abolished Land Titling Act, keeping in view of suspicious and fears of people. The state government repealed the Andhra Pradesh Land Titling Act 22. In Revenue Sadassu, the government has decided to conduct Revenue Sadassu to resolve land disputes soon. The grievances will be received on land encroachment, 22A land irregularities, and all revenue issues in the Revenue Sadassu from people. The received grievances will be resolved very soon.
In skill development, the state government is focusing skill sensors with the aim of comprehensive assessment of individual skills and industry demands to identify the skill gaps. The district administration is planning to provide employment to 1,200 people through skill hubs, 1,200 through skill colleges, 800 through engineering colleges, and 315 through mega job mailers in the year. We are taking steps to access the job market by doing the connect between job seekers and employers. The state government is determined to make Andhra Pradesh as the leading state in the country. Let us all stand by to achieve that and journey together. Let us move the state and the district on the path of development. On the auspicious occasion of Independence Day, I would like to express my gratitude to the members of Parliament, members of Legislative Council, members of Legislative Assembly, other public representatives and the people who are contributing to the development of the district, with the request that we will all participate in development of the district. I would like to convey my gratitude to the Honorable District Judge, District Collector, District SP, government officials, political parties, voluntary organizations and media. On the occasion of Independence Day, once again Happy Independence Day to all the people of the district. Thank you. విజయాలపై తుపాకులు కట్టుకొని లయబద్ధంగా సుందరమైన విన్యాసాలు ప్రదర్శిస్తూ మన ముందుకు కదిలి వస్తోంది సాయుధ దళ మార్చ్ పాస్ట్. పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీ బి దినకర్ బాబు గారి నేతృత్వంలో ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ కంటింజెంట్ కమాండర్ నేతృత్వంలో కదిలి వచ్చింది. 6th ప్లాటూన్ ఎన్సిసి బాయ్స్ శ్రీ జి హరినారాయణ నేతృత్వంలో గౌరవ వందనాన్ని సమర్పించింది. 7th ప్లాటూన్ ఎన్సిసి గర్ల్స్ ఎం మౌనిక నేతృత్వంలో గౌరవ వందనాన్ని సమర్పించింది. Okay. 8th ప్లాటూన్ స్కౌట్స్ కమాండర్ సనా నేతృత్వంలో గౌరవ వందనాన్ని సమర్పించి ముందుకు కదిలింది. 9th ప్లాటూన్ స్కౌట్స్ కె మధుకుమార్ నేతృత్వంలో గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది. నూతన ప్రభుత్వం ఇళ్లు నిర్మించుకునేందుకు పట్టణ ప్రాంతాల్లో 2 సెంట్లు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 3 సెంట్లు ఇస్తోంది. ఈ సందేశాన్ని అందిస్తూ అదిగో గృహం ఆకారంలో ఉండేటటువంటి అందమైన ఆకర్షణీయమైన శకటం మన ముందు నుంచి కదిలి వెళ్తోంది. మార్చి 2025 సంవత్సరం నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాలలో 3 సెంట్ల ఇంటి స్థలాన్ని కట్టించి ఇచ్చేందుకు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నదని తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శకటం మన వేదిక ముందు నుంచి కదిలి వెళ్తూ ఉన్నది. మన ప్రజలందరికీ ఆయువు పట్టు వ్యవసాయ శాఖ గాంధీ మహాత్ముడే తెలియజేశారు. పల్లెలే మన ప్రగతికి పట్టుగొమ్మలు అని నాగలి సంకేతంతో రైతన్నల సంక్షేమాన్ని కాంక్షిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది రైతు సంక్షేమ సాంకేతిక రథం. వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో అన్నదాత సుఖీభవ, పొలంబడి, ఈ పంట నమోదు, ప్రకృతి వ్యవసాయం, మట్టి నమూనాల సేకరణ, కౌలుదారు హక్కు పత్రం, విత్తన పంపిణీ, గ్రామ విత్తన పథకం, చిరు సంచులు, ఇలాంటి అనేక అద్వితీయమైన పథకాలతో అన్నదాత సుఖీభవ అనే నినాదాన్ని తెలియజేస్తూ డ్రోన్తో వ్యవసాయం, రైతుకు అధిక ఆదాయం అనే సంకేతాన్ని అందిస్తూ అదిగో రైతులు ఆ రథంలో నిలిచి ఉన్నారు.
లబ్ధిదారులు తాము ప్రయోజనాలు ఎలా పొందారో చిత్రాల ద్వారా తెలియజేస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నిలువెత్తు చిత్రపటాన్ని మన ముందు చూపిస్తూ పొలం పిలుస్తోంది కదలిరా అంటూ రైతులకు పిలుపునిస్తూ కదిలింది వ్యవసాయ రథం. ప్రస్తుతం మన ముందుకు విచ్చేసింది మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి పథకం డ్వామా. అదిగదిగో జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం 2007-8 సంవత్సరం నుంచి కర్నూలు జిల్లాలో అమలవుతోంది. నిరంతరాయంగా కనీసం 100 రోజులు మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ అందిస్తూ ఉన్నది. ఆ గ్రామీణ పథకంలో కూలీలు పలుగు పారా పత్తి ముందు నుంచి కదిలి వెళ్తూ ఉన్నారు శ్రామిక వర్గం. మహాకవి శ్రీశ్రీ అన్నట్టు శ్రమైక జీవన సౌందర్యమే మన భారతదేశానికి ప్రధానమైనది. అదిగో మన ముందు నుంచి కదిలి వెళ్తున్నారు. గ్రామాలలో విరివిగా పచ్చదనాన్ని పెంపొందింపజేయాలనే సంకల్పంతో చిన్న సన్నకారు రైతుల పొలాల్లో పండ్ల తోటల పెంపకాన్ని పెంపొందించడానికి 2024-25 సంవత్సరంలో 7,480 ఎకరాల లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది ఈ శకటం. అనంతరం మన ముందుకు వచ్చేస్తోంది వైద్య ఆరోగ్య శాఖ శకటం. 3,255 రకాల చికిత్సలు, ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవలు, చికిత్స ఖర్చులు 5 లక్షల నుండి 25 లక్షలకు పెంపు, అన్ని రకాల క్యాన్సర్ చికిత్సలు, ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా కార్డ్స్, జిల్లాలో నిర్వహించిన శస్త్రచికిత్సలు, అనేక రకాల చికిత్సల్ని అందిస్తామని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ శకటం మన ముందు నుంచి కదిలి వెళ్తుంది. మల్టీ డిఫార్మిటీ లెప్రసీ, పెరాలసిస్, సీనియర్ మస్కులార్ డిస్ట్రోఫీ, ఇరువైపులా బోధకాలు, కిడ్నీ, లివర్ మరియు గుండె మార్పిడి, డయాలసిస్, సికిల్ సెల్ వ్యాధి, థెలసీమియా, తీవ్ర హిమోఫీలియా ఈ అన్నింటి వ్యాధులకు ఉపశమనం కలిగిస్తామని స్పష్టమైన హామీనిస్తూ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవల నినాదంతో మన ముందుకు కదిలి వెళ్ళింది వైద్య ఆరోగ్య శాఖ శకటం. 108 ఎమర్జెన్సీ పిలుపుతో మన ముందుకు కదిలి వచ్చే శకటం కదిలిపోతుంది. ఫర్ కంప్లైంట్స్ ఆన్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ 104 108 పిలిచిన వెంటనే పలికేటటువంటి ఆపద్బాంధవ తరహా సేవలు అందించే వాహనాలు మన ముందు నుంచి కదిలి వెళ్తూ ఉన్నాయి. అనంతరం కదిలి వస్తోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర శిక్షా శాఖ కర్నూలు జిల్లా విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో అనేక కార్యక్రమాలు అందజేస్తూ ఉన్నది. స్టూడెంట్ కిట్స్ అందజేస్తూ ఉన్నది. విద్యా ప్రవేశం 1 నుంచి 8వ తరగతి వరకు అందజేస్తూ ప్రేరణోత్సవం నిర్వహించింది. ఈ సంవత్సరం కేజీవి పాఠశాలలో 75.54 లక్షల అంచనాతో తరగతి గదుల్ని నిర్మించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాలికల విద్యకు పెద్దపీట వేస్తుంది. కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయాల్లో జూనియర్ కళాశాలను ప్రవేశపెట్టింది. 10వ తరగతి పరీక్షల కోసం ప్రత్యేక శిక్షణనిస్తోంది. 26 భవిత కేంద్రాల్ని నిర్వహిస్తోంది. 52 మందికి గాను 49 మంది సహిత విద్యా వనరులు ఉన్నాయి. అదిగో బాలికలు, తల్లికి వందనం, ఎడ్యుకేట్ హర్, ఎలివేట్ హర్, మన బడి మన భవిష్యత్తు అంటూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చిత్రపటాలతో బాల బాలికలు మన ముందు నుంచి కదిలి వెళ్తూ ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర శిక్ష ఆధ్వర్యంలో వచ్చినటువంటి ఈ శకటం పిల్లలందరికీ బడిలో ఉండాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అందించిన సందేశంతో పిల్లలందరూ బడిలో ఉండేటట్లు కృషి చేస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర శిక్ష విద్యాశాఖ శకటం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చిత్రపటంతో కర్నూలు జిల్లాలోని అనేక పాఠశాలల్లో అభివృద్ధి పథకాలను అదిగో వివరిస్తూ ఉన్నారు గౌరవనీయులు మాస్టర్ గారు. మరి భారత మాత మన త్రివర్ణ పతాకాన్ని పట్టుకొని ఈనాటి స్వాతంత్ర దినోత్సవ ప్రాధాన్యతను తెలియజేస్తుంది. గౌరవనీయులు మన జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ పి రంజిత్ బాషా గారు సందర్శించిన పాఠశాలల దృశ్యాలను వారు బాలికలతో సంప్రదిస్తూ చర్చిస్తూ ఉన్నటువంటి దృశ్యాలని మన ముందు నుంచి తెలియజేస్తూ ముందుకు సాగుతుంది సమగ్ర శిక్ష విద్యాశాఖ శకటం. మధ్యాహ్న భోజన పథకం వివరాలని
సచిత్ర విశేషాలను తెలియజేస్తూ ముందుకు సాగుతోంది. ప్రస్తుతం మన ముందుకు వచ్చినాయి అన్ని సంక్షేమ శాఖల విశేషాలు తెలియజేస్తూ వెల్ఫేర్ శాఖలు సంక్షేమ శాఖల ప్రగతి నివేదిక తెలియజేస్తూ ముందుకు సాగుతూ ఉన్నారు. వసతి గృహాలు, హాస్టల్స్, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వెల్ఫేర్ సంక్షేమ అన్ని రకాల సంక్షేమ శాఖల విశేషాలను తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఆ శాఖల్లో చదివే విద్యార్థులు వసతి గృహాల్లో చదివేటటువంటి గిరిజన సంక్షేమ బాలికల వసతి గృహాల్లో చదివేటటువంటి విద్యార్థులు అందమైన నృత్యాలు ప్రదర్శిస్తూ ముందుకు సాగుతూ ఉన్నారు. గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందనలు తెలియజేస్తాం. గిరిజన నృత్యాన్ని బాలురు ప్రదర్శిస్తూ ముందుకు కదులుతుంది. అది సంక్షేమ శకటం. సంక్షేమ శకటంలోనూ బంజారాల నృత్యం, అలనాటి స్వాతంత్ర సమర యోధుడు అల్లూరి సీతారామరాజు నృత్యం, ఉద్యమాన్ని నిర్వహించి స్వాతంత్రంలో సమర శంఖానాదం పూరించిన అల్లూరి సీతారామరాజు గిరిజన విప్లవ ఉద్యమకారుడు ఆ శకటంలో మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నారు. బంజారాల సంక్షేమం కోసం రాష్ట్రం ఎన్నెన్నో పథకాలను తీసుకొని వస్తుంది. గిరిజన సంక్షేమ శాఖ శకటం మన ముందు నుంచి కదిలి వెళ్తోంది. సంక్షేమ శాఖల్లో బాలుర సంక్షేమం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న అనేక అద్వితీయ పథకాల సమగ్ర వివరణను తెలియజేస్తూ మన ముందు నుంచి కదిలి వెళ్ళాయి సంక్షేమ శాఖల శకటాలు. ప్రస్తుతం మన ముందుకు వచ్చేస్తోంది అటవీ శాఖ శకటం. అందమైన అడవుల్లో వన్య ప్రాణులను సంరక్షించాలంటూ ప్రతి ఒక్కరూ అమ్మ పేరుతో ఒక మొక్క నాటండి అంటూ, వన మహోత్సవాలు నిర్వహించండి అంటూ నగర వనం మన కర్నూలు సమీపంలో గార్గేయపురంలో ఉండేటటువంటి నగర వనంలో అనేక మొక్కల్ని సంరక్షించడం జరుగుతోంది. అలాగే వన్యప్రాణుల సంరక్షణ అనునిత్యం జరుగుతోంది. కలిసి మెలిసి జీవించే అద్వితీయమైన వన్యప్రాణుల సంరక్షణ శకటం ముందుకు కదిలింది. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వారిది. ప్రస్తుతం పౌర సరఫరాల శకటం అదిగో వచ్చేస్తోంది. ఖరీఫ్ 2023-24 గాను పౌర సరఫరాల సంస్థ ద్వారా 164 మంది రైతుల నుండి 1099.15 టన్నుల జొన్నలు కనీస మద్దతు ధరతో కొని 48 గంటల నుండి 72 గంటల లోపు నేరుగా సంబంధిత రైతుల ఖాతాలలో జమ చేయడం జరుగుతోంది. అదేవిధంగా ఖరీఫ్ 2023-24 గాను పౌర సరఫరాల సంస్థ ద్వారా కందుల్ని కొనుగోలు చేసి నేరుగా సంబంధిత శాఖల ఖాతాలలో జమ చేయడం జరుగుతోంది. ఆ శకటం అందిస్తూ ఉన్నటువంటి అద్వితీయమైన ప్రజా ప్రయోజన పథకాలను మన ముందు వివరిస్తూ ఆ దృశ్యాలను ఆవిష్కరిస్తూ మన ముందు నుంచి కదిలి వెళ్తోంది పౌర సరఫరాల శాఖ శకటం. ఫైర్ సర్వీస్ అగ్నిమాపక సేవలు అందిస్తున్నటువంటి శకటం అదిగో మన ముందు నుంచి కదిలి వెళ్తుంది. వేసవి కాలంలో ఎక్కడ అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగిన ఫోన్ కాల్ వచ్చిన వెంటనే ప్రత్యక్షమయ్యేటటువంటి అగ్నిమాపక శకటం ఆ దళాల సహాయంతో ముందుకు కదులుతూ ఉన్నది. మొత్తంగా ఈనాటి 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో 11 ప్రభుత్వ శకటాలను రూపొందించిన ఆ సిబ్బందికి ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందనలు తెలియజేద్దాం. అందమైన ప్రభుత్వ శాఖల శకటాలు మన ముందు చక్కని ప్రదర్శనలు నిర్వహించాయి. గౌరవనీయులు మన మంత్రివర్యులు శ్రీ టీజీ భరత్ గారి నేతృత్వంలో, గౌరవనీయులు కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ రంజిత్ బాషా గారి ఆధ్వర్యంలో ఈనాటి స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో అద్వితీయమైనటువంటి వైభవోపేతమైనటువంటి శకటాల ప్రదర్శన ముగిసింది. ఇది మొబైల్ ఫోన్ పోకో కంపెనీకి చెందినది. దయచేసి మీరు తీసుకోవచ్చు. శ్రీ
ప్రశంసా పత్రాలు అందుకునే ఆఫీసర్లకు దయచేసి క్లియర్ చేయండి, వే క్లియర్ చేయండి. శ్రీ కిషన్ ప్రసాద్ గారు డిస్ట్రిక్ట్ సప్లై ఆఫీసర్, శ్రీ కే శ్రీధర్ గారు డిప్యూటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్, కే శ్రీధర్ గారు డిప్యూటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్, శ్రీమతి పి విజయ అనుపమ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, టిఎల్ వరలక్ష్మి డిస్ట్రిక్ట్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్, వరలక్ష్మి గారు డిస్ట్రిక్ట్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్, డాక్టర్ శ్రీనివాసులు గారు జాయింట్ డైరెక్టర్ అనిమల్ హస్బెండరీ, డాక్టర్ శ్రీనివాసులు గారు జాయింట్ డైరెక్టర్ అనిమల్ హస్బెండరీ, శ్రీ ఎస్ఆర్ రామచంద్రరావు లీడ్ డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజర్, రామచంద్రరావు గారు, శ్రీమతి టి ఉమాదేవి ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఏపీఎంఐపి, శ్రీమతి డి ఉమాదేవి ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఏపీఎంఐపి, శ్రీ ఎన్ సలీం బాషా ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ డిఆర్డిఏ, శ్రీ బి అమర్నాథ్ రెడ్డి ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ డ్రామా, డి అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ డ్రామా, శ్రీ పి శ్రీనివాసులు గారు రీజనల్ మేనేజర్ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ, పి శ్రీనివాసులు గారు రీజనల్ మేనేజర్ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ, శ్రీనివాస్ గారు, శ్రీ ఎం ఏపీఎస్ ఇంజనీరింగ్ ఏపీఎస్ డిపిసిఎల్, శ్రీ రాజశేఖర్ ఎఫ్ఎస్సి సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీరింగ్ టిడ్కో, రాజశేఖర్ గారు టిడ్కో ఇంజనీరింగ్, శ్రీ కె సోమశేఖర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ గారు, శ్రీ కె సోమశేఖర్ రెడ్డి జోనల్ మేనేజర్ ఏపీ2సి, నెక్స్ట్ కలెక్టర్స్ ఆఫీస్ కర్నూలు, కె రామ్ మురళీ మోహన్ సూపరింటెండెంట్ ఎలక్షన్స్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ కర్నూలు, ఎస్ రమణారెడ్డి ఐటీ సపోర్ట్ కీర్తి డిప్యూటీ తహసీల్దార్, బి కృష్ణుడు జమేదార్, బి కృష్ణుడు జమేదార్, డి వెంకటేశ్వర్లు డిప్యూటీ తహసీల్దార్, జె దామోదర్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్, డి హుసేన్ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, ఎం ఆనంద్ పిఎస్ఓ ఏఆర్పిసి 28, సి బజారీ డ్రైవర్, జి భాస్కర్ ఆఫీస్ సబార్డినేట్, తర్వాత ఆర్డీఓ ఆఫీస్ కర్నూలు, వి ప్రవీణ్ కుమార్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్, వి ప్రవీణ్ కుమార్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్, వి గిరికుమార్ రెడ్డి డిప్యూటీ తహసీల్దార్, వి గిరికుమార్ రెడ్డి, డబ్ల్యూ ధనంజయ ఎలక్షన్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్, సబ్ కలెక్టర్ ఆదోని ఆఫీస్, రామచంద్రరావు సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఆఫీస్ ఆఫ్ సబ్ కలెక్టర్ ఆదోని, టి వీరాంజీ ఏఈఆర్ఓ ఆపరేటర్ ఎలక్షన్స్, టి వీరాంజీ, ఎంటి గుండప్ప మాలి ఆఫీస్ ఆఫ్ సబ్ కలెక్టర్ ఆదోని, గుండప్ప ఎంటి, ఆర్డీఓ పత్తికొండ, బి జయన్న తహసీల్దార్ దేవరకొండ, నెక్స్ట్ ఏపీ సర్వే అండ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్, జి వెంకటేశ్వర్లు డెప్యూటీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ది డిఎస్ఎల్ఆర్ఓ కర్నూలు, జి వెంకటేశ్వర్లు, ఎస్ కృష్ణ కిషోర్ సర్వేయర్ టిఎఫ్ఓ ఆఫీస్ ఆఫ్ ది డిఎస్ఎల్ఆర్ఓ కర్నూలు, ఎన్ సుధాకర్ మండల్ సర్వేయర్ ఆఫీస్ ఆఫ్ తహసీల్దార్ కర్నూలు, ఎన్ సుధాకర్,
నెక్స్ట్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎం శ్రీధర్, ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ కర్నూలు తాలూక్ PS. ఎం శ్రీధర్, ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్. శ్రీధర్ గారు రండి రండి వస్తున్నాడండి. ఎం శ్రీధర్, ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ కర్నూలు తాలూక్. ఆయన కాదే. ఎస్ మన్సూరుద్దీన్, ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ కోడుమూరు సర్కిల్. బి శ్రీనివాసులు, ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ సైబర్ సెల్ కర్నూలు. బి శ్రీనివాసులు, ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ సైబర్ సెల్ కర్నూలు. ఎన్జే ప్రశాంతి, సూపరింటెండెంట్ బి సెక్షన్ DPO కర్నూలు. హనుమంతయ్య, SI ఆఫ్ పోలీస్ గూడూరు PS. హనుమంతయ్య గారు. డి షాజహాన్ బాబు, ASI 1454 కమ్యూనికేషన్. సారీ నాన్న. మిస్టర్ సి రంగారావు, SC 1867 కర్నూలు 3 డౌన్ UPS. బి మధుసూదన్ రెడ్డి, SC 641 రంగారావు గారు. దక్షిణ జోన్ కర్నూలు. SMD హుసేన్ బాబా, SC 2484 DCRB కర్నూలు. టి పరమేశ్వర్లు, SC 2677 కర్నూలు ట్రాఫిక్ PS. KR రాజేంద్ర ప్రసాద్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ కర్నూలు SCB స్టేషన్. ఆయనకి అర్థమైంది లేక నువ్వు తీసుకో. ఎస్ రామాంజనేయులు, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ కోడుమూరు. ఎన్ రమేష్ బాబు, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కోసిగి. కొసిగి. జి నరసింహులు, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఇంటెలిజెన్స్. నెక్స్ట్ కర్నూలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ PV రామలింగేశ్వర్ గారు, అడిషనల్ కమిషనర్. MMD PV రామలింగేశ్వర్ గారు, అడిషనల్ కమిషనర్. MMD షాకిర్ హుసేన్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్. MMD షాకిర్ హుసేన్ గారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్. K జనార్దన్, అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్. జనార్దన్ గారు. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీస్ నీవు ముందరుండి. ఎన్ రవి ప్రకాష్, మండల్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ కోడుమూరు. శ్రీ శ్రీనివాస నాయుడు, సీనియర్ అసిస్టెంట్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ అగ్రికల్చర్ SC కర్నూలు. శ్రీనివాస నాయుడు. MC కాసన్న, జూనియర్ అసిస్టెంట్. MC కాసన్న, జూనియర్ అసిస్టెంట్. కాసేనా. ఎస్ ప్రవీణ్. నెక్స్ట్ AP SP DCL మధ్య ఎం విజయ్ కుమార్, JAO AP SNCAS డివిజన్ అదూరి. విజయ్ కుమారి గారు. వి రామాంజనేయులు, LI ఆపరేషన్ సెక్షన్ ఓర్వకల్. H రంగప్ప, LM కొక్కర్చేడు హారహార్వి సెక్షన్. రంగప్ప, LM కొక్కర్చేడు. నెక్స్ట్ CPO చీఫ్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫీస్ జి భారతి, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జి భారతి. SV రమణ, డిప్యూటీ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్. SV రమణ. రమణ గారు. I మోహన్ నాయక్. శ్రీమతి P తిమ్మక్క, డివిజనల్ పంచాయత్ ఆఫీసర్ కర్నూలు. శ్రీమతి S నూర్జహాన్, డివిజనల్ పంచాయత్ ఆఫీసర్ ఆదోని. శ్రీమతి S గీతా ప్రతిమ, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ పంచాయత్ ఆఫీస్ కర్నూలు. శ్రీ D నరసింహులు, EO వెల్దుర్తి మండల్. ప్రతిమ ఉన్నారే. P తిమ్మక్క, డివిజనల్ పంచాయత్ ఆఫీసర్. ఎస్ నూర్జహాన్ గారు, డివిజనల్ పంచాయత్ ఆఫీసర్ ఆదోని.
గీతా ప్రతిమ ఎవరు దోలు టి పట్టుకుంటే బాలన్న ఈవో తుగ్గలి మండలి బాలన్న ఈవో తుగ్గలి బాలన్న. డి నరసింహులు కూర్చున్నారా డి నరసింహులు ఈవో పట్టుకుండా కె గోపాల్ ఈవో చిప్పగిరి మండలి కె గోపాల్ మునిస్వామి ఈవో పత్తికొండ మునిస్వామి రామాంజనేయులు పంచాయత్ సెక్రటరీ ఆలూరు రామాంజన పంచాయత్ సెక్రటరీ ఆలూరు శ్రీ బి శివశంకర్ సింగ్ పంచాయత్ సెక్రటరీ జిల్లేడు బుడకల దేవరకొండ మండలం శ్రీ రహమత్ బాషా పంచాయత్ సెక్రటరీ వెల్లుర్తి మండల్ అయిపోయింది ఒక అరగంట. నెక్స్ట్ అనిమల్ హస్బెండరీ డాక్టర్ పి శివకుమార్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఏహెచ్ గూడూరు శివకుమార్ అనిమల్ హస్బెండరీ పి శివకుమార్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ శివకుమార్ గారు డాక్టర్ ఎం అమృత్ కుమార్ రెడ్డి వెటనరీ అసిస్టెంట్ సర్జన్ విడి లతగిరి శ్రీమతి ఎంసి గంగా జూనియర్ వెటనరీ ఆఫీసర్ ఆర్ఎల్యు కుటుంబాల ఎన్ ఇస్మాయిల్ అనిమల్ హస్బెండరీ అసిస్టెంట్ ఆర్ఎస్కే ఖైరవాడి ఆర్ గణేష్ ఆఫీస్ సబార్డినేట్ ఈపీసీ కర్నూలు నెక్స్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ సివిల్ సప్లైస్ మేనేజర్ కర్నూలు పి షకీలా అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఏసీసీటీఎస్ దారదులమ్మ షకీలా గారు ఏ పరిమళ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ 2 ఎన్ మెర్సీ విక్టోరియా కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ మెర్సీ విక్టోరియా కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ నెక్స్ట్ సివిల్ సప్లైస్ శ్రీమతి బి శివరాజని అసిస్టెంట్ సప్లైస్ ఆఫీసర్ శ్రీమతి కె శివపార్వతి డిప్యూటీ తహసీల్దార్ శ్రీమతి టి శ్రీదేవి డిప్యూటీ తహసీల్దార్ టి శ్రీదేవి నెక్స్ట్ హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ మదన్ మోహన్ డి లింగేశ్వరయ్య విలేజ్ హార్టికల్చర్ అసిస్టెంట్ కోతకొండ కె సుష్మిత టైపిస్ట్ హార్టికల్చర్ ఆఫీస్ నెక్స్ట్ జిల్లా పరిషత్ కర్నూలు కె జితేంద్ర ఏవో మహమ్మద్ హక్ సీనియర్ అసిస్టెంట్ మహమ్మద్ హక్ సీనియర్ అసిస్టెంట్ వేసి 3 ఎకరాలు పోతే పోయింది. విజయశేఖర్ రావు ఏవో ఎంపీపీ ఆదోని విజయశేఖర్ రావు జీవి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఏవో ఎంపీపీ కల్లూరు జీవి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఏవో ఎంపీపీ కల్లూరు నెక్స్ట్ హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్ 3 కర్నూలు మంత్రి నివాస్ స్కీమ్ యూనిట్ 3 కర్నూలు ఎస్ షైనాజ్ స్పెషల్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఎస్ షైనాజ్ ఎం రూతు జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఎస్ రమేష్ బాబు ఆఫీస్ సబార్డినేట్ నెక్స్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్ పి సోమశివారెడ్డి జూనియర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసర్ కె ప్రవీణ్ కుమార్ సీనియర్ అసిస్టెంట్ షహీన్ షా పి షహీన్ షా యంగ్ ప్రొఫెషనల్ షహీన్ షా ఎవరైనా షహీన్ షా డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు సిద్ధంగా ఉండాలి. వి శోభారాణి మండల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ 2 కౌతాళం శోభారాణి MUO 2 కౌతాళం మండల్
ఎం శ్రీనివాసులు మండల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ 1 కల్లూరు మండల్. ఎం శ్రీనివాసులు గారు ఎంఈఓ 1 కల్లూరు మండల్. డి శ్రీహరి సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఆఫీసర్ డిఈఓ కర్నూలు. డిస్ట్రిక్ట్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీస్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ వై పరమేశ్వర్ రెడ్డి ప్రిన్సిపల్ జీజేసి గోనెగండ్ల. వై పరమేశ్వర్ రెడ్డి ప్రిన్సిపల్ జీజేసి గోనెగండ్ల. ఎస్ నాగస్వామి నాయక్ జూనియర్ లెక్చరర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ గవర్నమెంట్ వొకేషనల్ కాలేజ్ కర్నూలు. నాగస్వామి నాయక్. ఉమా మహేశ్వరి సీనియర్ అసిస్టెంట్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ టౌన్ కర్నూలు. ఫ్లాష్ ఎందుకు వేస్తారు? ఫ్లాష్ ఏమవసరం అని. నెక్స్ట్ ఏపీ సమగ్ర శిక్ష వారు సిద్ధంగా ఉండాలి. శ్రీటి కరణ్య డెప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్. శ్రీటి కరణ్య గారు డిఈ ఏపీ సమగ్ర శిక్ష. శ్రీమతి డి రజనీబాయ్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్. డాక్టర్ షేక్ రఫీ అసిస్టెంట్ ఏఎంఓ. షేక్ రఫీ అసిస్టెంట్ ఏఎంఓ. సుధాకర్ ఇంకొక 2 మెట్లు పైకి. నెక్స్ట్ అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్. అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎస్ వెంకటేశ్వర్లు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్. ఎస్ వెంకటేశ్వర్లు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్. ఎన్ నెమలయ్య సూపర్వైజర్. ఎన్ నెమలయ్య సూపర్వైజర్. జాఫర్ అహ్మద్ ఆఫీస్ సబార్డినేట్. జాఫర్ అహ్మద్ ఆఫీస్ సబార్డినేట్. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ ఎన్ఐసి కలెక్టరేట్ కర్నూలు షేక్ ఇమ్రాన్ బాషా నెట్వర్క్ ఇంజనీర్. యు మహేష్ ఆర్ఓఎం. జె సురేష్ బాబు ఆర్ఓఎం ఈ హాస్పిటల్ డిస్ట్రిక్ట్ కోఆపరేటివ్ డిపార్ట్మెంట్. వై ఉమాదేవి అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్. వై ఉమాదేవి అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్. మేడం ఇక్కడ చూడండమ్మా. మేడం ఉమాదేవి. ఐడి శిరీష డెప్యూటీ రిజిస్ట్రార్. ఐడి శిరీష డెప్యూటీ రిజిస్ట్రార్. సి విజయ భారతి జూనియర్ ఇన్స్పెక్టర్. విజయ భారతి జూనియర్ ఇన్స్పెక్టర్. నెక్స్ట్ ఏపీ స్టేట్ హౌసింగ్ కోఆపరేషన్ లిమిటెడ్. ఏపీ స్టేట్ హౌసింగ్ కోఆపరేషన్ భవ్యశ్రీ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ మండల్ ఇన్ఛార్జ్ చిప్పగిరి. భవ్యశ్రీ. వై ఈరన్న ఓఎస్ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్. షేక్ ఇస్మాయిల్ ఓఎస్ వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్ కర్నూలు. నెక్స్ట్ ఏపీ టిడ్కో కర్నూలు సిద్ధంగా ఉండాలి. ఎస్ ప్రసాద్ రెడ్డి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్. ఎస్ ప్రసాద్ రెడ్డి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్. ఎం శివకోటేశ్వర్ రెడ్డి డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్. ఎస్ శ్రీధర్ ఆఫీస్ సబార్డినేట్. డిస్ట్రిక్ట్ ట్రెజరీ కర్నూలు పి వెంకటరామయ్య ఏటీఓ సబ్ ట్రెజరీ ఆఫీస్. వెంకటరామయ్య ఏటీఓ సబ్ ట్రెజరీ ఆఫీస్. పి సునీల్ కుమార్ సబ్ ట్రెజరీ ఆఫీసర్. ఇక్కడ చూడనా. సునీల్ కుమార్ సబ్ ట్రెజరీ ఆఫీసర్. ఎస్ మేరీ అనిత జూనియర్ అకౌంటెంట్. మేరీ అనిత. నెక్స్ట్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ సెట్పూర్ డిస్ట్రిక్ట్ యూత్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ కర్నూలు. సిఎస్ఏ సోహెల్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనర్. సిఎస్ఏ సోహెల్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనర్. ముద్దుభాయ్ ఆసిఫ్ హుసేన్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనర్. ఆసిఫ్ హుసేన్. जी तेजावर प्रसाद मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एग्रीकल्चर कोऑपरेशन. नेक्स्ट कमर्शियल टैक्सेस गायत्री असिस्टेंट कमिश्नर. गायत्री असिस्टेंट कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर कर्नूल. एसएमडी रिजवान असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. एसएमडी रिजवान. टी संदीप कुमार एग्जीक्यूटिव टैक्स असिस्टेंट. नेक्स्ट डीआरडीए वाईकेपी यस करुणाकर असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर एचआर डीआरडीए कर्नूल. सी हरिप्रसाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट डीआरडीए सर कर्नूल.
आर बीसपल्ली ऑफिस असिस्टेंट DRDA SRF कर्नूल। ये अमृता एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट DRDA कर्नूल। एन सुधाकर ये अमृता एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट DRDA कर्नूल। అమృత గారు एन सुधाकर असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर DRDA SRF गुडूर मंडल। के रामुडु कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर DRDA SRF कर्नूल मंडल। चिन्ना वीरण्ण असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर DRDA SRF नंदवरम मंडल। मुक्कन्ना संजय मुक्कन्ना कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर DRDA SRF गोरेगंड। बी राघवेंद्र एरिया कोऑर्डिनेटर DRDA SRF पत्तिकोंडा। जे अंजनेय असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर DRDA SRF पालूर मंडल। बी राघम्म कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर DRDA SRF चिप्पगिरी मंडल। मैम मेरा ड्रग मैम प्लीज ఇంత ఫాస్ట్ మెషిన్ ఉందా ద ఓల్డెస్ట్ స్టూడియో నా దగ్గరికి వెళ్ళదు మ్యామ్ మ్యామ్ మీరు డ్రగ్ చేయాలి మ్యామ్ రెడీ గా सर ఫిషరీస్ అగ్రికల్చర్ అది ఆ రోజు వాళ్ళు కూడా కొంచెం సైడ్ మ్యామ్ మ్యామ్ మీరు ఒక్కరే పంపించారు స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది దీంట్లో దాంట్లో సుధాకర్ నాకు కొంచెం ఎన్నిక మొత్తం నువ్వే ఉన్నావు మళ్ళీ నువ్వు అడ్డు వస్తావు మనం స్టాగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ వేయాలి వదలేదు కేజీ కనాలుతుంది వాటర్ కొంచెం సార్ సార్ దగ్గర అన్నా సార్ సార్ ఇదే ఉండాలమ్మా ఇక్కడ బాగుంటుంది కంటిన్యూ చేసి అట్లే ఉండాలి में देते लो ఇది నార్మల్ అన్నిటికీ బ్రాండింగ్ ఇవ్వాలి సెకండ్ కోవా ఇదేం కలర్ బ్రాండింగ్
ఎంతమంది చేస్తారు వీటి మాత్రం అయితే పెడితే కడకనపల్లి ఒకటి ఎల్లారెడ్డి లాగా అదే ఎన్నో స్టాల్ లాగా పెట్టేస్తాను మంచిగా ఉండదు. ఓకే ఎందుకు ఇస్తారు అప్పుడు సార్ సార్ ఓకే సార్ జ్యోతిలో ఉందాము జ్యోతిలో లేదు సార్ చిన్న చిన్న షాప్స్ తీసుకోండి సార్ అది వెయిట్ సార్ వెయిట్ సార్ ఒక ఫోటో సార్ అక్కడ ఆగే సార్కి ఒకటి చాలా ఎక్కువ ఇది వీళ్ళు లెదర్ బ్యాగ్స్ కూడా చేస్తారు సార్ మేడం వస్తున్నాం మీరన్నా ఉంటే ముందు సార్ మీరు మేడం కొంచెం ఇది చేసుకోవచ్చు ఇదే ఐటమ్స్ పండించిన ఐటమ్స్ ఓకే సార్ వెయిట్ సార్ ఆనందన్న సార్ రెడీ సార్ రెడీ మేడం జూలైలో మీరు ఇంట్లో ఇంటికి ఇచ్చారు సార్ డిఓ గారు ఉన్నారా సార్ హెచ్పి సార్ ఇది కలిపి ఇస్తాం అదే ఇట్లా ఎప్పుడు సార్ అవి ఇంటికాడే పెట్టేసి కొంచెం సప్లై చేస్తాము ఓన్లీ ఫిమేల్ ప్రయారిటీ కదా సార్ ల్యాబ్ యూజ్ చేస్తారు సార్ అవి ఇది ఎమ్మెల్యే కాన్స్టిట్యున్సీ ఒక ల్యాబ్ ఉంది సార్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ల్యాబ్ యాంటీబయాటిక్ వాడాలి కొంచెం సురేష్ मेल वन नियरली वेज अप टू 50 kg ఎక్కడిది బ్రీడ్ సార్ రెడీ సార్ ఓకే సార్ 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 ఇప్పుడు ఈ ఏమన్నా వచ్చిందా అడిగారా జరుగుతుంది ఎక్కడ చేశారు ఇప్పుడే దొబ్బేస్తారు కదా యాక్చువల్లీ బాగా అవార్డు ఇస్తున్నారు నేను కూడా వెళ్ళాను ఓకే
మేడం చూడమ్మా మేడం అన్నీ వాడు రోజు ఓకే సార్ कान तो कान ले लेने के बाद कुछ डाक इनके